السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار شہنشاہ ذی وقار نبی محترم رحمت دو عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی اس مقدس محفل میں جو جماعت رضائے مصطفیٰ سورت کے تمامی خواتین سے گزارش ہے کہ درمیان میں جگہ بالکل نہ چھوڑے، قریب سے قریب ہو کر بیٹھے، پیچھے نہ بیٹھے. آگے جگہ ہو تو آگے پہلے پور کر لے، اس کے بعد پیچھے بیٹھے. بالکل آگے قریب سے قریب ہو کر بیٹھے، بیچ میں جگہ بالکل نہ چھوڑے. آج کا یہ عظیم پروگرام جماعت رضائے مصطفیٰ سورت کے زیر اہتمام منعقد ہے، اور یہ میری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج کی اس محفل میں شہزادہ حضور تاج الشریعہ حضور قائد ملت حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی محمد اسدد رضا خان قادری مدظ اللہ العالی والنورانی جو اس محفل کے دولہا ہیں، ان قریب ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوں گے، اور ان کے نورانی ارشادات اور سلسلہ رضویہ کے فیوض و برکات سے ہم اور آپ سب کے سب مالا مال ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی حاضری اس محفل پاک میں قبول فرما لے. آج کی اس محفل میں جو مجھے عنوان دیا گیا ہے، خاتون جنت سیدہ طاہرہ زاہدہ پارسہ جان احمد کی راحت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کا کردار اور آپ کے کردار سے حاصل ہونے والی برکتیں. میں تھوڑی دیر آپ کے درمیان موجود رہوں گا. مجھے امید ہے میری باتیں آپ حضرات بغور سماعت کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج چاہے کوئی چھوٹی بچی ہو یا بڑی خاتون ہو یا بوڑھی عورت ہو، آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ تمہارا آئیڈیل کون ہے، تمہاری زندگی کی زلفیں کس کے نقش قدم پر چلنے سے سنوریں گی اور کس کی کنیز بننے میں
تم خوشی اور راحت محسوس کرتی ہو تو ہماری بچی بھی یہی کہے گی، ہماری خواتین بھی یہی کہیں گی، اور ہماری بوڑھی مائیں بھی یہی کہیں گی کہ اگر ہمارا کوئی آئیڈیل ہے اور اگر کسی کی کنیز بننے میں ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ صرف ایک ذات ہے، اور وہ ہے سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یعنی عورتوں کے لیے بہترین آئیڈیل، ویسے تو ساری کائنات کے لیے نمونہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، لیکن ایک تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ سیدہ خاتون جنت ہیں کون، اور پھر یہ سمجھنا ہے کہ ان کا کردار کیا ہے، اور اس کے بعد میں پھر یہ ٹٹولنا ہے کہ ہمارا کردار اور خاتون جنت کا کردار آپس میں کتنا میچنگ کرتا ہے اور کتنا ایک دوسرے کے مخالف نظر آتا ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ میرے پروردگار نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ مقدس بیٹی کا نمونہ ہمیں ماں اور بہنوں کو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، جن کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ کو اور فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، جو ان سے پیار کرے گا اسے میرے آقا علیہ السلام نے جہنم سے آزادی کی بشارت عطا فرمائی ہے، اور وہ ایسی طیبہ اور طاہرہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں صحابیہ نے آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ حضرت امام حسن پیدا ہوئے لیکن سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کو جو ہے وہ خون مجھے نظر نہیں آیا۔ تو جواب میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ یہ انسانی شکل کے اندر حور ہے، یعنی ایک تو حضرت خاتون جنت کو حیض کبھی نہیں آتا تھا، جیسے عورتوں کو ہر مہینہ حیض کا خون آیا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خون سے بھی آپ کو پاک رکھا تھا، کیونکہ یہ خون جو ہے یہ عام طور پر عورتوں کو آتا ہے، اور حضرت خاتون جنت کا تو یہ عالم ہے کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، یہ وہ نورانی گھرانہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجاستوں سے پاک رکھا ہے۔ اور جب حضرت خاتون جنت کے گھر پہ کوئی بچہ یا بچی کی ولادت ہوتی تھی تو تھوڑی دیر کے لیے خون آتا تھا، اور نماز ادا کرنے کا جب وقت آتا تھا اس سے پہلے ہی پاک ہو جاتی تھی اور آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہو پاتی تھی۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ وہ مقدس بیٹی ہے کہ جس دور میں آپ کی ولادت ہوئی، مکہ کی سرزمین پر جب کسی کے گھر کے اندر بچی پیدا ہوتی تھی تو اس بچی کو یا تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا یا ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اس ظلم و ستم کے ماحول میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خاتون جنت کو پال کر کے بتایا کہ بچیوں کو پالنا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، جب میری بیٹی فاطمہ کی پیدائش کا وقت قریب آیا، میرے پاس میں کوئی خاتون نہیں تھی، مجھے کچھ گھبراہٹ کا احساس ہوا، تبھی میں نے دیکھا کچھ لمبے قد کی عورتیں میری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوئیں، اور اس کے بعد میں جب حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت ہوئی تو پیدا ہوتے ہی چہرہ جگمگا رہا تھا، خوشبو آ رہی تھی، اور خوشبو کیوں نہ آؤ، کیونکہ آپ فاطمہ زہرا ہیں، اور زہرا کا معنی ہوتا ہے کلی، اور میرے آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ کو سونگا کرتے تھے کہ تجھ سے جنت کی خوشبو آتی ہے، تو جو جنت کی کلی ہو اس سے خوشبو کیوں نہ آئے گی۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت خاتون جنت کو سونگا تو بریلی کی گلیوں سے آواز آتی ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ایسی عظمتوں کی مالکہ تھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ مجھے فاطمہ کو پالنے میں
फातिमा की परवरिश करने में जितना मजा आया इतना मजा मुझे और किसी की परवरिश में नहीं आया। और ऐसी मेहरबान वालदा हजरत खदीजा थी। अल्लाह अकबर कबीरा। आज की इस महफिल में मैं आपको बताऊंगा, आप ये न समझें कि कौनैन के आका की बेटी है, नाजो नियमत के अंदर पली होंगी, खूब ऐशो इशरत की जिंदगी मयस्सर आई होगी, ये होगा वो होगा। नहीं नहीं, हजरत खातून जन्नत की मुकद्दस जिंदगी को आप पढ़ करके देखें तो हैरत में डूब जाएंगे। मैं बताऊं हजरत खातून जन्नत का बचपन कैसे गुजरा है। जब हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अभी चंद साल की बच्ची थी, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुवत फरमाया। आपको मालूम है जब ऐलान नबुवत किया गया, मेरे आका अलैहिस्सलाम पर कितना जुल्म हुआ। राहों में कांटे बिछाए गए, जगह जगह सताया गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को मजनू कहा गया, दीवाना कहा गया, मादल्ला जादूगर कहा गया, आपको बुरा कहा गया, न जाने किस किस तरीके से ताने दिए गए। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस नन्हे से बचपन के अंदर अपने मुकद्दस बाप पर होने वाले जुल्मों का मुशाहिदा किया। एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाना काबा के अंदर मौजूद हैं, जब आपने हरम शरीफ के अंदर रब की बारगाह में सजदा किया, एक जालिम अबू जहल बदबख्त बोलता है, फलां कबीले के अंदर एक ऊँटनी ज़िबा हुई है, कोई है जो जाए और जा करके ऊँटनी की बच्चादानी ला करके मादल्ला मोहम्मद की पुश्त पे रख दे। एक बदबख्त उक़बा इब्न मुअयत उठता है और जा करके उस कबीले से उस ऊँटनी की बच्चादानी लेकर के आता है और मेरे आका अलैहिस्सलाम के पुश्ते मुबारक के ऊपर उस बच्चादानी को रख दिया जाता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने सर पाक को सजदे से नहीं उठाया, सर नहीं उठाया है। हजरत फातिमा ज़हरा को किसी ने जा करके बताया कि तुम्हारे मुकद्दस बाप पर हरम शरीफ के अंदर जुल्म हो रहा है, उनकी पुश्त के ऊपर जालिमों ने ऊँटनी की बच्चादानी ला करके रख दी है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अभी नन्ही सी उम्र है, दौड़ करके आती है, मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर पाक सजदे में है। जरा तसव्वुर करो, मैं अपनी माँ और बहनों को ये जो है वो उनके ज़मीर को बेदार करने के लिए बात कहना चाहूंगा। आज कितनी हमारी माएँ बहनें ऐसी हैं जो नमाज की हालत में होने के बावजूद भी, नमाज के लिए पाक होने के बावजूद भी नमाज तर्क कर देती हैं। आप तसव्वुर करो, कौनैन के आका जालिमों के दरमियान जुल्म सितम बर्दाश्त करते हुए इस अंदाज के अंदर अपने रब की बारगाह में हरम के अंदर सर झुका रहे हैं कि जालिम जुल्म डा रहे हैं, फफ्तियां कस रहे हैं। जिस कौनैन के आका ने नमाज इस हालत के अंदर अदा की हो, उस कौनैन के आका के कलमा पढ़ने वाली अगर माँ और बहनें अपने बिस्तर पे आराम से लेटी रहें और नमाजों को तर्क कर दें, कल मैदान क़यामत के अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जाकर के वो क्या मुंह दिखाएंगी। हजरत खातून जन्नत आती हैं, अपने नन्हे नन्हे हाथों से उस बच्चादानी को हटा देती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया है। हजरत फातिमा ज़हरा ने उन जालिमों के लिए बद्दुआ की, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने भी दुआए ज़रर फरमाई। इजाबत का सहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। रावी का बयान है, जिन जिन के लिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दुआए ज़रर की थी, मैंने बद्र के मैदान में कुएं के अंदर उन सब की लाशों को सड़ता हुआ देखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत फातिमा ज़हरा का बचपन आप देखें। एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर में इस हाल में तशरीफ लाए कि जालिमों ने मेरे आका अलैहिस्सलाम के सर पाक के ऊपर कचरा डाल दिया था। हजरत फातिमा ज़हरा ने जब देखा है, दौड़ करके जाती है, पानी लाती है, मेरे आका अलैहिस्सलाम के सर पाक के ऊपर पानी डाल करके सर मुबारक को धुलवाती है। आंखों से जब आंसू आने लगे, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आए जाने पिदर, आए बाप की जान, रोहो मत, इसलिए कि अल्लाह तुम्हारे बाप का हाफिज़ो नासिर है। जिस मुकद्दस खातून का बचपन इस कदर तकलीफों के अंदर और इतने सदमों को देख करके गुजरा हो, आप अंदाजा लगाएं। हजरत फातिमा ज़हरा की मुकद्दस बहन हजरत रुकैया है। मेरी माँ और बहनें जरा तसव्वुर करें, मेरी बहनें भी यहां पे मौजूद होंगी, एक तसव्वुर करके जरा सोचें, बहन को बहन से कितना प्यार होता है।
حضرت فاطمہ کو بھی اپنی بہن حضرت رقیہ سے بڑا پیار تھا، لیکن جب مکہ کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھ گیا، حضرت عثمان کے نکاح میں حضرت رقیہ ہیں، مکہ کے اندر جب ظلم و ستم بڑھ گیا تو حضرت عثمان اپنی بیوی حضرت رقیہ کو لے کر کے مکہ المکرمہ سے حبشہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ آپ تصور کریں، ایک جو ہے وہ بہن اپنے شوہر کے ساتھ میں مکہ چھوڑ کر کے ایک پردیس کے اندر جا رہی ہے۔ کیوں جا رہی ہے؟ مکہ میں نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا، مکہ کے اندر خدا کی عبادت نہیں کرنے دیا جا رہا۔ اگر مکہ میں رہتی ہے تو ایمان کو ترک کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھونے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں نے بچپن میں وہ منظر دیکھا تھا کہ ان کی مقدس بہن حضرت رقیہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے اپنا دین، اپنا ایمان، اپنی غیرت کو بچانے کے لیے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر رہی تھی۔ اور تاریخ کا وہ لمحہ بھی یاد کریں جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی مقدس بیٹیوں پر یہ ظلم و ستم ہوا تھا۔ ایک بار ابو جہل نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ پہ تماچا مار دیا۔ جب میرے آقا علیہ السلام کی بیٹی کے منہ پہ تماچا پڑا، اس ظالم کو دشمنی تھی اللہ کے رسول علیہ السلام سے، حضرت فاطمہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی اور جانے کے بعد میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو جہل نے مجھے تماچا مارا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، جاؤ ابو سفیان سے جا کر کے کہو۔ جب ابو سفیان سے جا کر کے حضرت فاطمہ نے اس بات کو کہا ہے، ابو سفیان حضرت فاطمہ کی انگلی پکڑ کر کے لے جاتے ہیں اور جا کر کے حضرت فاطمہ کا بدلہ لیتے ہیں۔ یہ خاندان نبوت کا دستور ہے، اہل بیت پاک کسی کا احسان نہیں رکھتے ہیں۔ جب ظلم کا بدلہ ابو سفیان نے دلوایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس احسان کا بدلہ یہ دیا کہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو سفیان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہتا ہوں، تصور کریں میرے آقا علیہ السلام کی بیٹیاں اپنا ایمان بچانے کے لیے مکہ چھوڑ کر کے حبشہ جا رہی ہیں۔ یہاں پہ ایک بات آ گئی ہے تو میں عرض کروں، آج فتنوں کے اس ماحول میں جب جگہ جگہ ارتداد کا فتنہ پھیلا ہوا ہے، آپ اخبارات میں پڑھ رہی ہیں، آپ نے میڈیا پہ جو ہے خبریں سنی ہوں گی، آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر اس بات کا نظارہ کیا ہوگا، کتنی ہماری مائیں اور بہنیں چند ٹکوں کے لالچ کے اندر، دنیا کی تھوڑی سی دولت کے لالچ میں اپنی چند خواہشات کو پورا کرنے کے لیے غیروں کے ساتھ میں چلی جاتی ہے، غیروں کے ساتھ میں دوستی کر لیتی ہے، غیروں کے ساتھ میں شادی رچا لیتی ہے۔ میرے نبی کی بیٹیوں کا تو طریقہ یہ ہے کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے مکہ چھوڑ کر کے پردیس میں جا رہی ہے، اور اس نبی کی بیٹیوں کو اپنے کے دامن کے اندر پناہ لینے والی ہماری ماں اور بہنوں کو یہ کیا ہوا کہ آج وہ غیروں سے دوستی کاٹ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان مکرم اور حاضرات، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ایمان کتنی بڑی دولت ہے، یہ ہماری ان مقدس ماؤں نے ہم کو بتا دیا ہے۔ آپ کو شاید تاریخ کا وہ منظر یاد ہوگا جب مدینہ منورہ کی سرزمین پر حضرت ام سلیم کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ابو طلحہ جو وہاں پر بڑے مالدار تھے، انہوں نے ام سلیم کو نکاح کا پیغام دیا، کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ابو طلحہ بھی ایمان نہیں لائے ہیں۔ اب آپ سوچیں، مالدار آدمی ہے، عزت دار آدمی ہے، نکاح کا پیغام دے رہا ہے، فوراً نکاح کے پیغام کو قبول کر لینا چاہیے، لیکن حضرت ام سلیم نے قیامت تک آنے والی مسلمان ماں اور بہنوں کو بتا دیا، دولت بڑی چیز نہیں ہے، خواہشات بڑی چیز نہیں ہے، دنیا کی عزت بڑی چیز نہیں ہے، سرداری بڑی چیز نہیں ہے۔ اگر بڑی چیز ہے تو اس کا نام دولت ایمان ہے، اگر بڑی چیز ہے تو اس کا نام عشق مصطفیٰ ہے۔ حضرت ام سلیم نے ابو طلحہ کو جواب دیتے ہوئے کہا، ابو طلحہ تم مالدار آدمی ہو، عزت دار آدمی ہو، تمہارا رشتہ ٹھکرایا نہیں جا سکتا ہے، لیکن تم کافر ہو، میں مسلمان ہوں، ایک مسلمان عورت ایک غیر کے ساتھ میں کبھی رہنا گوارا نہیں کر سکتی، اگر تم ایمان والے ہوتے تو میں تمہارے ساتھ میں شادی کرنا گوارا کر لیتی۔ حضرت ام سلیم نے بتا دیا، اے میری ماں اور بہنوں، اگر زندگی کے کسی موڑ پر دولت تمہیں آواز دے، عزت آواز دے، اگر دنیا کے کسی موڑ کے اوپر تمہیں سرداری آواز دے تو پہلے ٹٹول کر کے دیکھ لینا ایمان سلامت رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے۔ اگر ایمان بچتا ہے تو پھر ایسا سودا کرنا، اور اگر ایمان دے کر کے دنیا کا سودا کرو گی تو یہاں بھی ناکامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اور آپ دیکھیں سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار کتنا عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔
آج شادیوں کا موسم چل رہا ہے. آپ تصور کریں شادیاں ہمارے لیے کتنی مشکل ہو گئی ہے. ایک سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کو بھی آپ دیکھیں. آخر کیا بات ہے؟ ہم فلموں کے اندر شادی کا منظر دیکھتے ہیں، وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم دنیا والوں کو دیکھتے ہیں شادی کرتے ہوئے، ان کے رسم و رواج کو اپناتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر اپنی زندگی کے اندر کوئی آئیڈیل بنانا ہے تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی کس طرح ہوئی تھی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا منظر نگاہوں کے سامنے رکھے. حضرت علی ہیں، باغ میں کام کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق اور چند صحابہ کرام حضرت علی کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے علی تم حضرت فاطمہ کو نکاح کا پیغام کیوں نہیں دے دیتے؟ تو حضرت علی نے کہا میرے پاس مال نہیں ہے. صحابہ نے کہا آپ پیغام دے کر کے کوشش تو کرو، مال کا انتظام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام لے کر کے آیا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تمہارے پاس میں کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں گھوڑا بھی تمہیں کام میں آئے گا اور تلوار بھی تمہارے جہاد میں کام آئے گی. زرہ کو بیچ دو اور زرہ بیچ کر کے آؤ اور پھر نکاح کی تیاری کرو. میرے آقا علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا بلال اعلان کر دو سب مسجد نبوی کے اندر جمع ہو جائیں اور جمع ہونے کے بعد میں حضرت فاطمہ کی شادی کے اندر شرکت کریں. سارے صحابہ جمع ہو گئے. جب زرہ کو بیچا گیا چند پیسے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیے کہ جاؤ حضرت فاطمہ کے لیے جو ہے وہ شادی کا خرچ کا انتظام کرو، سامان لے کر کے آؤ. مسجد نبوی کے اندر بڑی سادگی کے ساتھ میں نکاح ہوا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پنیر گھی اور وہ سب ان کا ملیدہ بنوایا اور ملیدہ بنوا کر کے صحابہ کرام کی دعوت دی اور اس کے بعد میں حضرت فاطمہ کو رخصت کر دیا. اب آپ مجھے بتائیں اسلام کے اندر نکاح کرنا کتنا آسان کام ہے، شادی کرنا کتنا آسان کام ہے، لیکن آج ہم نے شادیوں کو مشکل بنا دیا. کیوں؟ ہم نے خاتون جنت کی کنیز ہونے کا دعویٰ تو کیا لیکن خاتون جنت کے نکاح کو نہیں دیکھا. آج ہم فلموں کے اندر نکاح کو دیکھتے ہیں، آج غیروں کے نکاح کو دیکھتے ہیں، انہی رسم و رواج کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے ہمارے نکاح مشکل ہو کر کے رہ گئے ہیں. آج مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے خاتون جنت کا نکاح تو اتنا سادہ اور شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر، اور آج ہم جب کسی ہال کے اندر نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں وہاں کی خرافات کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے. ایسے سنگین حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو حیرت اس بات پہ ہوا کرتی ہے ابھی لڑکا اور لڑکی کی شادی نہیں ہوتی ہے، ابھی منگیتر ہے اور شادی ہونے سے پہلے ہی فون پہ بات بھی ہو رہی ہے، پارک کے اندر ملاقات بھی ہو رہی ہے، تحفے کا لین دین بھی ہو رہا ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہوں گا اگر خاتون جنت کی کنیز ہو تو اس بات کو اپنے ذہن و فکر کے اندر نقش کر لینا کہ جب تک نکاح نہ ہو جائے وہ آپ کا ہونے والا منگیتر، وہ آپ کا شوہر ابھی نہیں بنا ہے، وہ آپ کے لیے اجنبی ہے. اجنبی سے بلا ضرورت بات کرنا بھی ناجائز و حرام ہے، اس سے ملاقات بھی ناجائز و حرام ہے، اس کے ساتھ میں تحفہ اور طائف کا ایسا لین دین کرنا جس کے اندر جو ہے وہ شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی ہوتی ہو، یہ بھی ناجائز و حرام ہے. اگر منگنی ہونے کے بعد میں آپ صبر نہیں کر سکتے، ملاقات کرنا ضروری ہے، فون پہ بات کرنا ضروری ہے اور تحفہ طائف دے کر کے آگے تعلقات بڑھانا ضروری ہے، تو پھر ایک کام کرو، آپ شادی اگر دھوم دھام سے بعد میں کرنا چاہتے ہو پہلے ایک بند کمرے میں 2 گواہوں کے سامنے نکاح کر لو تاکہ آپس میں میاں بیوی بن جاؤ، تو فون پہ بات کرنا بھی جائز ہو جائے گا اور بعد میں ملاقات کرنا بھی جائز ہو جائے گا اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ شریعت مطہرہ کی روشنی کے اندر انجام پائیں گی. کتنا سادہ طریقہ ہے لیکن ہم اس سادہ طریقے کو چھوڑ کر کے ان گناہوں کے ماحول کے اندر گرفتار ہوتے ہیں. اور کتنی حیرت ہوتی ہے ہم جو نکاح پڑھانے جب جاتے ہیں ہال کے اندر تو یہ دیکھ کر کے حیرت میں ڈوب جاتے کتنی جگہ دیکھا گیا کہ دلہا اور دلہن کا کامن اسٹیج لگایا جاتا ہے، یعنی دلہا بھی وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے اور دلہن بھی وہیں پر بیٹھی ہوئی ہے. مجھے ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ ایک اجنبی مرد کے سامنے
किसी गैर महरम औरत का इस तरीके से आना कि उसके बाजू खुले हुए हों, उसकी कलाई खुली हुई हो, उसके बाल खुले हुए हों, उसके गर्दन या गले का हिस्सा नजर आ रहा हो, शरीयत मुतहरा के अंदर क्या यह नाजायज और हराम नहीं है? यहां पे इस बात को हमेशा याद रखे, इस्लाम ने औरत को पर्दा करने का हुक्म दिया। हजरत मैमूना है, मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम आते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैमूना और उम्मे सलमा से पर्दा करो। वो अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, ये तो नाबीना है, इनसे क्या पर्दा करें? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये नाबीना है, तुम तो नाबीना नहीं हो। जब नाबीना मर्द सामने आ जाए, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनसे पर्दे के लिए कहा जिनकी पाकीज़गी की गवाही जो है वो रिवायतों में मौजूद है। तो आज अगर हम कॉमन स्टेज लगा करके शादी करें, वहीं पर भी दूल्हा और दिगर गैर मर्द भी मौजूद है और वहीं पर औरतें भी मौजूद है, और कितनी हैरत की बात है। अल्लाह अकबर कबीरा, इस्लाम के अंदर पर्दा करने का जो एहतमाम किया गया, आपको पता है इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं जो गैर महरम को देखता है कल क़यामत के दिन उसकी आंख के अंदर जहन्नम की आग भर दी जाएगी। अगर आंख में मच्छर चला जाए तो बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, आंख में अगर जहन्नम की आग भर दी जाए तो बंदा कैसे बर्दाश्त करेगा। और एक रिवायत जब मैं पढ़ता हूं तो मेरा कलेजा कांप जाता है। इमाम गजाली ने अल अहादीसुल कुदसिया के अंदर इस हदीस कुदसी को बयान किया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ आदम के बेटे, जिन चीजों को मैंने हराम किया है उन चीजों को मत देखना, इसलिए कि जब तू कब्र में जाएगा तो कब्र के अंदर कीड़े जब तुझे खाने से शुरू करेंगे तो सबसे पहले तेरी आंख से शुरुआत करेंगे। बताओ मरना है कि नहीं, मरने के बाद कब्र में जाना है कि नहीं? और कब्र में जो बंदा हराम काम करके जाएगा कीड़े खाएंगे, सबसे पहले आंख से खाने की शुरुआत करेंगे। आपने कभी कब्र नहीं देखी है, हमने कब्र को देखा है। जब किसी को दफन करने के बाद में पलट जाते हैं, एक साल के बाद में जब दूसरा मुर्दा उसमें दफन किया जाता है, मैंने कितनी कब्रों में देखा जब कब्र दोबारा खोली जाती है उसमें सिर्फ दो चीजें नजर आती है, एक घुटने की हड्डियां होती है और एक खोपड़ी नजर आती है, उसके अलावा मरने वाले का कोई हिस्सा नजर नहीं आता। वो आंखें जिनको गुनाहों से भर करके रब को नाराज किया था और वो अपना जिस्म जिस पर नाज करके अपने रब की नाराजगी मोल ली थी, वो सारा जिस्म मिट्टी के अंदर मिल करके रह जाता है। तो मैं अपनी मां और बहनों से गुजारिश करूंगा, अगर शादी करो तो मर्दों और औरतों के इख्तलाफ से परहेज करो, दोनों का स्टेज कॉमन न लगाओ, अलग अलग लगाओ, पर्दे का एहतमाम करो, इसलिए कि औरत को जिंदगी तो जिंदगी, मरने के बाद भी कोई गैर महरम न तो मर्द को देखना जायज है न गैर महरम औरत को देखना जायज है। मैं एक बात बताऊं, अगर किसी मर्द का इंतकाल हो गया, कोई गुस्ल देने वाला मर्द मौजूद नहीं है, वहां पे खाली औरत है, अजनबी औरत है, तो हुक्म दिया गया कि वो गुस्ल न दे बल्कि अपने हाथ के ऊपर कपड़ा लपेट करके उसको तयम्मुम कराए। बताओ, जिस मर्द को मरने के बाद भी यह हुक्म दिया गया कि तुम उसको हाथ नहीं लगा सकती और तयम्मुम कराओ तो कपड़ा लपेट करके तयम्मुम कराओ, उन्हीं मर्दों के साथ में शादी हाल के अंदर बेगैरती का अगर हम मुजाहरा करेंगे तो कल क़यामत के दिन खातून जन्नत को हम जाकर के क्या मुंह दिखाएंगे? आपको पता है हजरत सैयदा खातून जन्नत के जब इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने क्या कहा था? ये नहीं कहा था मेरे माल का क्या होगा, मेरे हसन और हुसैन का क्या होगा, और दिगर चीजों की फिक्र न की थी। हजरत अस्मा से एक ही बात का मुजाहरा किया था, अस्मा आखिरी वक्त में मुझे एक फिक्र सता रही है। हजरत अस्मा ने कहा था क्या फिक्र सता रही है? का फिक्र ये सताती है कि जब जनाजा निकलता है तो जिस्म का जो है वो ऊपर का हिस्सा चादर में से जाहिर होता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, कोई ऐसा तरीका बताओ मरने के बाद भी मेरे जिस्म की बेसतरी ना होने पाए और चादर के ऊपर से मेरे जिस्म का जो है वो उबार जाहिर ना होने पाए। वो सैयदा खातून जन्नत जो जिंदगी तो जिंदगी, मरने के बाद भी अपने जिस्म का जो है वो साया गैर महरम के ऊपर पड़ना गवारा न करे, जिसका आंचल न देखा माओ महर ने उस रिदाए नजात पे लाखों सलाम। हजरत अस्मा ने कहा जब मैं हबशा में गई थी मैंने देखा था वहां पे जनाजे उठते हैं तो एक जो है वो इस तरह का मॉडल बनाया जाता है कि अंदर औरत होती है, औरत का जिस्म नजर नहीं आता। हजरत फातिमा ने कहा मुझे बना करके दिखाओ, चारपाई पर लकड़ियां डाल करके हजरत अस्मा ने मॉडल बना के दिखाया। हजरत फातिमा की आंखों में चमक आ गई, कहा जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरा जनाजा भी इसी तरह उठा
फरमाना, ताकि गैर महरम के ऊपर मेरे जिस्म का जो है वो ऊपर का हिस्सा जो है वो चादर के बार से जाहिर न होने पाए। और हजरत खातून जन्नत ने इस शान से दुनिया से रुखसत किया। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, कनीज़े फातिमा का नारा लगा करके खातून जन्नत को खुश नहीं कर सकती जब तक के खातून जन्नत के नक्शे कदम पे न चल जाओ। और याद रखो, जब बंदा सारी जिंदगी शरीयत पे अमल करता है तो रिवायतों में आता कल क़यामत के दिन सैयदा खातून जन्नत जब निकलेंगी पुलसिरात से जन्नत में जाने के लिए, बातिने अर्श से एक मुनादी निदा देगा, आए महशर वालों, अपनी निगाहों को झुका लो। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस शहजादी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा 70,000 हूरों की झुमड़ के अंदर अभी बिजली की तरह चमकती हुई पुलसिरात को पार करके जन्नत के अंदर दाखिल होने वाली है। बताओ, जब बंदा सारी जिंदगी अल्लाह से डरता है, पर्दे का इत्माम करता है, कल क़यामत के दिन वो पुलसिरात से गुजरेगा तो उसके पर्दे का इत्माम किया जाएगा। ऐ कनीज़ाने फातिमा, आज से याद कर लो, हमारी जिंदगी भी अगर गुजरेगी खातून जन्नत के कदमों का बोसा लेते हुए, हम भी उनकी कनीज बनकर उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी जिंदगियों को गुजारेंगी। अल्लाह अकबर। वरना अगर हम इसी तरह गुनाहों के माहौल में बर्बाद होते रहे तो आखिरी वक्त बड़ा सख्त होने वाला है। और मुझे बड़ी हैरत होती है, खातून जन्नत का निकाह मैंने आपके सामने बयान किया। जब हम निकाह पढ़ाने जाते हैं और जाकर के जब लड़के से पास से जब लड़की के पास इजाजत लेने जाते हैं, दुल्हन के पास, जैसे ही हम जाकर के बैठते हैं कैमरे वाला आकर के खड़ा हो जाता है। हम पूछते तुम्हारा क्या काम है? वो कहते हैं कि मुझे पैसा देकर के बुलाया गया है। मुझे बताओ, क्या ये मसला मालूम नहीं है? दुरूद पाक पढ़ ले। मालूम ये हो रहा है कि कुछ वीडियोग्राफी अभी भी हो रही है। मैं तो शादी की बात कर रहा था, यहां तो अभी भी वीडियोग्राफी का मंजर चल रहा है। मैं जो बातें आगे कहने जा रहा हूं उनको सुन लो, उसके बाद में आप खुद समझ जाएंगे कि हमको ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अल्लाह अकबर। तो जब हम निकाह के लिए जाकर के बैठते हैं और बैठने के बाद में जब वो कैमरे वाला आकर के खड़ा हो जाता है, मैं दूल्हे वाले से बुला के पूछता हूं कौन बुलाया? बोले हम लोग नहीं बुलाए। दुल्हन वाले को पूछते, बोले हम लोग भी नहीं बुलाए। तो मैं कहता हूं ये लगता है तुम लोगों से बड़ी मोहब्बत करता है, अपनी मोहब्बत के अंदर यहां पे चला आया है। अल्लाह अकबर। अब मुझे बताओ, शरीयत मुतहरा के अंदर अजनबी मर्द और अजनबी औरत को देखना जब जायज नहीं है, वो गैर महरम जो आता है वीडियो बनाने के लिए, वो आपका भाई नहीं होता है, वो आपका बाप नहीं होता है, वो आपका कोई सगा नहीं होता है, वो अजनबी मर्द होता है और कभी तो काफिर होता है। वो तस्वीरें बनाता है और तस्वीर बनाते वक्त में वो कहां कहां की तस्वीरें निकालता है। क्या आपने वो हदीस पाक नहीं सुनी? मेरा आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन गर्दन एक जहन्नम एक गर्दन निकालेगा और उसके बाद में उससे आवाज आएगी, आज मुझे 3 तरीके से लोगों से निपटना है। एक वो लोग जो दुनिया में तस्वीर बनवाया करते थे। बताओ, क़यामत के दिन जहन्नम जो है वो आवाज निकाल करके कहेगा तस्वीर बनाने वालों से मुझे निपटना है। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे सख्त अजाब तस्वीर बनाने वालों को होगा और तस्वीर बनाने वालों पर इतना सख्त अजाब होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो बताओ, शादी हजरत खातून जन्नत की इतनी सादगी के साथ में और हम गुनाहों का माहौल बपा करके शादी करें कि हमारे लिए हैरत की बात नहीं है। एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर आपसे गुनाह हो जाए, वो गुनाह होता है, लेकिन आपने अगर तस्वीर बनाई, वो तस्वीर बाकी रहेगी। जब तक गुनाह आपके नामा अमाल के अंदर बाकी रहेगा, आप मर जाएंगे, शादी की आपकी वीडियो बाकी रहेगी, आपकी तस्वीरें बाकी रहेंगी और जहन्नम का अजाब आपको दिया जाएगा। क्या इस बात को आप गवारा करते हैं? आए मेरी मां और बहनों, अगर सही मानों में खातून जन्नत की कनीज बनना है तो कभी भी ना आम दिनों में और न शादी के मौके पर तस्वीर साजी करो। और मैंने तो देखा है, शादी से पहले मुख्तलिफ शहरों में मैंने इस बात का नजारा किया कि शादी से पहले हल्दी की रस्म औरतें खेलती हैं और उसके अंदर अजनबी लड़के भी रहते हैं और सब मिल करके जो है वो मस्ती करते हैं और उसके अंदर हल्दी उड़ाई जाती है।
شریعت مطہرہ کے اندر ہلدی لگانا یہ جائز ہے، یہ گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن اجنبی مرد اجنبی عورت کو یا اجنبی عورت اجنبی مرد کو اگر ہلدی لگائے یہ ناجائز و حرام ہے. اور اس طرح سے جو ہلدی کھیلی جاتی ہے غیروں کے ساتھ میں اختلاط کرتے ہوئے یہ بھی ناجائز و حرام ہے. خدا کے لیے اپنے آپ پر رحم کرو اور اپنے آپ کو اس گناہ سے بھی بچاؤ. اور ہم نے تو شادی کے ماحول کے اندر یہ بھی دیکھا ہے کہ جب شادی کا موقع آتا ہے تو لڑکیاں بیوٹی پارلر کے اندر سجانے کے لیے بھیجی جاتی ہے اور بیوٹی پارلر کے اندر بہت سارے ناجائز کاموں کا ارتکاب کیا جاتا ہے. بتاؤ، آئیز بروز بنائی جاتی ہے، کالے رنگ کے بال رنگے جاتے ہیں، اسی طریقے سے مردانی وضع کے بال کاٹے جاتے ہیں اور ناجائز کریم جس کے اندر الکوہل ملایا گیا ان چیزوں کا لوشن کیا جاتا ہے. اس طرح کی جو بھی ناجائز کاموں کا ارتکاب کیا جاتا ہے شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا. آپ اچھے کپڑے پہنے، اچھی طرح سنگار کریں، اسلام اس کو جائز اور ثواب کا کام قرار دیتا ہے. لیکن شادی کی خوشی کے اندر ناجائز کام کا ارتکاب کرنا ایک مسلمان عورت کا وتیرہ نہیں ہے. اور ایک بات تو بڑی حیرت والی ہے، جو ہماری بہنیں شادی کے موقع پر بیوٹی پارلر کرواتی ہیں، اب ظاہر سی بات ہے ہزاروں روپے خرچ کیے ہیں تو چہرہ تو نہیں دھل سکتی، تو جب تک وہ میک اپ رہتا ہے دلہن کا نماز بھی نہیں پڑھتی ہے. ایک وقت کی بندہ اگر نماز چھوڑ دے تو بتاؤ کتنا سخت وبال ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی آنکھ کے اندر تکلیف ہوئی، ڈاکٹر کو بلایا گیا. ڈاکٹر نے کہا کہ میں علاج تو کروں گا لیکن آنکھ میں پانی مت لگانا، نماز کچھ آپ کو چھوڑنا پڑے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا، ساری زندگی اندھا رہنا تو گوارا ہے لیکن ایک وقت کی نماز چھوڑنا مجھے گوارا نہیں ہے. ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ، اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں، اچانک گھوڑے سے اتر پڑے اور اتر کر کے آپ نے نماز کی نیت باندھ لی، نماز پڑھی، آگے بڑھ گئے. آپ کے ساتھ میں جو تھے انہوں نے پوچھا، حضور کیا بات ہے، آپ جا رہے تھے راستے میں اتر گئے، آپ نے نماز پڑھی آگے بڑھ گئے، بات سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا جب میں یہاں سے گزر رہا تھا میں نے دیکھا راستے میں قبر آ گئی، مجھے وہ حدیث پاک یاد آئی، بندہ جب مر جاتا ہے تمنا کرتا ہے کاش 2 رکعت نماز پڑھنے کا مجھے موقع مل جائے. میں نے سوچا یہ قبر والا ہے، تمنا کر رہا ہوگا، اس کو تو موقع نہیں ملا، رب نے مجھے موقع عطا فرمایا ہے، میں موقع کا فائدہ اٹھاؤں. لہذا میں گھوڑے سے نیچے اتر پڑا، میں نے 2 رکعت نماز ادا کر لی. مرنے کے بعد بندہ تمنا کرے گا کاش 2 رکعت کا موقع مل جائے، لیکن اس وقت اس سے کہا جائے گا مرنے کے بعد موقع نہیں دیا جاتا ہے. اے کنیزان فاطمہ، تمہیں معلوم ہے حضرت خاتون جنت رات میں وضو بنا کر کے جب نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی پوری رات گزر جاتی، خاتون جنت کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا تھا. رب کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی مولا لمبی لمبی راتیں عطا فرما دے تاکہ فاطمہ دل کھول کر کے تیری بارگاہ میں تیری عبادت کر سکے. اس مقدس خاتون اور مقدس فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلنے والیوں کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. آج ہماری عبادتوں کا حال دیکھیں، ہم چلتے پھرتے نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، ورنہ خاتون جنت نے جس انداز کے اندر نمازوں کو ادا کیا ہے شاید اس بات کا احساس نہیں ہے آپ کو کہ بندہ اگر ایک وقت کی نماز چھوڑ دے تو کتنا سخت وبال اس کے اوپر ٹوٹتا ہے. آج آپ حضور قائد ملت سے مرید ہونے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے. آپ کو پتا ہے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نماز کے حوالے سے کیسا پیغام دیا. ابھی حضرت تشریف لائیں گے، مرید بنائیں گے، مرید بناتے وقت میں یہ جملے کہلوائیں گے کہ نماز، روزہ، ہر فرض، ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ادا کرتی رہوں گی. آپ وعدہ کر کے چلے جائیں گے اور پھر اگر وعدہ پورا نہ کریں تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے. لہذا آج ہی سے یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد میں کبھی ہم کسی نماز کو ترک نہیں کریں گے اور نمازوں کی بھرپور پابندی کریں گے. اس لیے کہ ہم کنیزان فاطمہ ہیں اور خاتون جنت کا طریقہ تھا، انہوں نے کبھی نماز کو کبھی بھی ترک نہیں کیا. اور میں آپ کو بتاؤں کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قربانیاں دی نا اس کے اندر اگر اثر ہے تو حضرت خاتون جنت کے دودھ کا اثر ہے. ماں اگر نیک ہوتی ہے تو بیٹا امام حسین ہوتا ہے، ماں اگر نیک ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے، ماں اگر مائے نور ہوتی ہے تو بیٹا غریب نواز ہوتا ہے، مائے نیک ہوتی ہے تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے. اگر کنیزان فاطمہ ہو تو اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کرو جس طریقے سے تربیت کی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ کو شاید یاد ہوگا میں نے کسی موقع پہ بیان کیا تھا کہ ایک بار خلافت عثمانیہ کے زمانے میں مصری طلبہ کا ایک گروپ
मिस्र के दौरे पर गया। जब मिस्र के दौरे पर गया, सुबह का वक्त था, एक बच्चा उठा, उठने के बाद में बर्फ तोड़ तोड़ करके, बर्फ पिघला करके मुंह हाथ धुलने लगा। अखबारी रिपोर्टर ने देख लिया, आगे बढ़ करके पूछा, अरे बेटा तुम क्या कर रहे हो छोटी सी उम्र के अंदर? उस बेटे ने जवाब में कहा कि मेरे फजर का वक्त जा रहा है, मुझे नमाज पढ़नी है, मैं ये बर्फ को तोड़ करके वो पानी बना रहा हूं और मैं नमाज पढ़ूंगा, नमाज अदा करूंगा। दूसरे दिन उस अखबारी रिपोर्टर ने अखबार के अंदर ये खबर लिखी थी, जिस कौम के बच्चों को बर्फ पिघला करके वुजू करके ठंडे मौसम में फजर की नमाज अदा करने में लुत्फ आता हो, उस कौम को दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती है। अब मुझे आप बताएं, बच्चे को नमाज पढ़ना किसने सिखाया था? एक बात हमेशा याद रखना, बच्चे को जो कहा जाता है बच्चा वो कम करता है, बच्चा जो करते हुए देखता है वो ज्यादा किया करता है। आपने देखा होगा, बच्चों को कहो ये करो नहीं करते हैं, लेकिन जब मां नमाज के लिए खड़ी होती है, छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा है, वो भी मुसल्ला बिछा लेते हैं, कहते अम्मी मैं भी नमाज पढ़ूंगा, और वो भी माँ बाप के साथ में रुकू करते हैं, सजदा करते हैं। तो मिस्री तलबा का वो ग्रुप जो गया था जर्मन के दौरे पर, वो बच्चा जो नमाज पढ़ रहा था, उसे अपनी माँ को देखा होगा घर पे नमाज पढ़ते हुए, और बचपन के अंदर जब दिलो दिमाग के ऊपर कोई चीज छप जाती है, बच्चा बूढ़ा हो जाता है लेकिन वो नक्श कभी खत्म नहीं होने पाता है। आए मेरी मां और बहनों, तुम्हारी जात से तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर वाबिस्ता है। तुम अपने घरों में जब नमाज पढ़ोगी ना, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे तुमको नमाज पढ़ता हुआ देखेंगे, तो आने वाले वक्त के अंदर वो भी तुम्हारे नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आएंगे। एक बार एक बहुत बड़ा चोर था, उस चोरी के जुर्म में पकड़ा गया, अदालत के अंदर पेश हुआ, मुकदमा चला, फैसला सुनाया गया, इस बच्चे के दोनों हाथ काट दिए जाएं, इसलिए कि इसकी चोरी साबित हो गई है। जवाब के अंदर उस चोर ने कहा था, आए जज मेरे हाथ बाद में काटना, मेरी मां की जबान पहले काट दो। जज ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि जब मैं छोटा बच्चा था, मैंने पड़ोसी के घर से अंडा चुराया था, मेरी मां ने मुझे कुछ नहीं कहा था, काश मेरी मां उस वक्त अपनी जबान से 2 जुमले मुझे कह देती, मुझे समझा देती, आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता, आज मैं इतना बड़ा चोर बना हूं, इसमें मेरी मां का दखल है, मेरे हाथ बाद में काटना, मेरी मां की जबान पहले काट दो। बच्चे की तरबियत बचपन में हुआ करती है। अगर हमने अपने बच्चों का जो है वो बचपना नहीं संभाला, तो बाद में यही बच्चे जो है वो आगे चल करके पूरे माशरे को तबाह बर्बाद करने वाले बन जाएंगे। मैं आपको बताऊं बचपन की बातों का कितना असर होता है बच्चों पर। एक जगह अखबार में मैंने पढ़ा था, स्कूल का पहला दिन था और पहले दिन चूंकि किताबें नहीं निकली थी, एक बच्चे सब बैठे हुए हैं, टीचर आया, कहने लगा आज चूंकि किताबें नहीं आई हैं, मैं तुमसे कुछ सवालात करूंगा। अच्छा, एक एक बच्चे से सवाल हुआ। एक बच्चे को खड़ा किया उस्ताद ने, आए अहमद तुम खड़े हो जाओ और ये बताओ कि हमारे नबी का नाम क्या है, क्या तुम्हें हमारे नबी का नाम मालूम है? का मालूम है, खड़े होकर के बताओ। अहमद खड़ा हो गया, लेकिन अपने नबी का नाम बताने के लिए तैयार न हुआ। उस्ताद डांटता रहा। आखिर जब अहमद बोलने के लिए तैयार न हुआ, तो उस्ताद ने जो है वो एक तमाचा मारा और कहा रसीद हो गई है, इंटरवल के बाद में तुम आओगे, तुम्हें नाम बताना पड़ेगा, तुम्हारी जिद नहीं चलेगी, अगर वापिस इंटरवल के बाद तुमने नाम न बताया मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा। पूरी क्लास हैरान थी, पूरी क्लास में 1 नंबर आने वाला शरीफ बच्चा अहमद आज क्यों जिद कर रहा है, अपने नबी का नाम क्यों नहीं बता रहा है। जब इंटरवल हुआ, अहमद उठ करके गया, जाकर के मुंह धुला, वुजू बनाया, इंटरवल खत्म हुआ, आकर के बैठ गया। टीचर आया, कहा अहमद खड़े हो जाओ और खड़े होकर के बताओ कि हमारे नबी का नाम क्या है। अहमद खड़ा होकर के कहता है हमारे नबी का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उस्ताद ने देखा तो उस्ताद हैरान रह गया, इतना शरीफ बच्चा कभी मार नहीं खाया, आज इंटरवल से पहले जिद क्यों पकड़ बैठा था, जरूर कोई बात है। उस्ताद करीब आया, शफकत से सर के ऊपर हाथ रख करके कहा बेटा अहमद मुझे बात समझ में नहीं आई, आज इंटरवल से पहले तुमने इतनी जिद क्यों की थी। तो अहमद की आंखों में आंसू आ गए, अहमद रो पड़ा और रो करके कहा मेरे उस्ताद जब मैं छोटा बच्चा था मेरा बाप इंतकाल कर गया था, मैंने यतीमी की जिंदगी गुजारी है, लेकिन जब मेरा बाप मुझे बचपन में मुझसे बातें करता था तो मुझसे कहता था मेरे बेटे कुछ भी हो जाए नबी का नाम बगैर वजू के मत लेना। आए मेरे उस्ताद इंटरवल से पहले आपने पूछा था नबी का नाम बताओ, उस वक्त मैं बेवजू था, आप मारते मारते मेरी हड्डी
हड्डियां तोड़ देते, मैं बगैर वुजू के अपने नबी का नाम लेना कभी गवारा नहीं करता। इंटरवल के बाद जब मैंने वुजू बना लिया तब मैं अपने नबी का नाम लेने के लिए तैयार हुआ हूं। जब बच्चों का बचपन ऐसी मुकद्दस तरबियत के अंदर परवरिश पाता है, वही बच्चे आशिक रसूल बना करते हैं, वही बच्चे नबी के ऊपर जान निसार करने वाले बना करते हैं। अजीजान मुकर्रम और मेरी मां और बहनों, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो। आने वाला वक्त अपने दामन के अंदर कुफ्र और इर्तिदाद का फितना लेकर के आ रहा। अगर तुम्हारे बच्चों की तरबियत में कोई कमी रह गई तो फिर आने वाले वक्त के अंदर बच्चों का ईमान बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक बात मुझे याद आई, बहुत सी हमारी माएं बहनें ये समझती है बच्चा जब कुछ बड़ा हो जाता है तब उसकी तरबियत की जाती है। मैं आपको बताऊं, बच्चा जब अपनी मां के पेट में होता है तभी से बच्चे की तरबियत शुरू हो जाती है। कैसे? आपको याद होगा गौसे पाक जब पहली बार मदरसे में गए थे, उस्ताद ने कहा था पढ़ो, गौसे पाक ने 15 पारे सुना दिए थे। गौसे पाक ने 15 या 18 पारे सुना दिए थे। ये पारे कहां से याद हुए थे? क्या कोई मां के पेट में याद कराने के लिए गया था? गौसे पाक की मां कुरान के इतने पारों की हाफिजा थी, वो रोजाना पारे पढ़ती थी। गौसे पाक को अपनी मां के पेट में सुनते सुनते वो पारे याद हो गए थे। जब बच्चा मां के पेट में हो और मां रोजाना चंद पारों की हाफिजा उनको रिपीट करो तो वो बच्चे कुरान के हाफिज बनकर के पैदा होते हैं। हमारी माएं और बहनें, पेट में बच्चा रहता है, वो टीवी के सामने बैठ जाती है, यूट्यूब के ऊपर गाने लगा के बैठ जाती है, फिल्में लगा के बैठ जाती है। बताओ, तुम्हारे शिकम के अंदर परवरिश पाने वाला बच्चा अगर पैदा होने के बाद में गुनाहों के अड्डों की तरफ नहीं जाएगा तो किधर जाएगा? आप तारीख पढ़ो, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह 4 महीना 4 दिन 4 साल 4 महीना 4 दिन की उम्र हुई, बिस्मिल्लाह खानी का मौका हुआ। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भी मौजूद है, काजी हमीदुद्दीन नागौरी भी मौजूद है। काजी हमीदुद्दीन नागौरी ने कहा पढ़ो बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पढ़ना शुरू किया, सूरह फातिहा पढ़ना शुरू किया, पूरे 15 पारे पढ़ करके चुप हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज भी हैरान है, काजी हमीदुद्दीन नागौरी भी हैरान है। बेटा, आज पहला दिन है, तुमको 15 पारे याद है? कहा मैं अपनी मां के पेट में था, मेरी मां बार बार ये पारे पढ़ती थी, मुझे भी याद हो गए। मां के पेट में बच्चा जब कुरान सुनता है तो बच्चा जब पैदा होता है तो वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बन करके पैदा होता है, गौसे आदम दस्तगीर बन करके पैदा होता है। आज माएं आती है, कहती है तावीज कर दो, बच्चा कहना नहीं मानता है, बच्चा जो है वो हमारा कहना नहीं मानता है। जब बच्चा पेट में था, ये तो सोचो तुमने कैसे काम किए थे, तुमने क्या किरदार निभाया था। अगर तुम गौसे पाक की मां जो है फातिमा उम्मुल वरा बन करके जिंदगी गुजारती तो तुम्हारा बेटा भी आज तुम्हारी हुक्म की फर्मा बरदारी करते हुए नजर आता। अपने बच्चों की तरबियत करना। अच्छा, कुछ माओं के बारे में हमने यहां तक सुना, वो कहते हैं अब नहीं मान रहा, बिगड़ गया तो मैं क्या करूं, अपनी कब्र में वो जवाब देगा, मैं अपनी कब्र में जवाब दूंगी। सुन लो, बुखारी शरीफ की हदीस पाक में आका फरमाते कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर शख्स तुम में से जिम्मेदार है और कयामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। बच्चा बिगड़ गया, गुनाह कर रहा है, जवाब वो देगा, आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि तुम्हारा बच्चा जो बिगड़ा है तुमने उसकी अच्छी तरबियत क्यों नहीं की थी, इसका जवाब आप ही को देना पड़ेगा। बच्चों को तुमने संभाला क्यों नहीं था, इसका जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा। आए मेरी माओ बहनों, अपने बच्चों के बचपन को संभालो, इसलिए कि बचपन बच्चों का अगर बिगड़ जाए तो फिर बुढ़ापा खराब हो जाया करता है। और सैयदा खातून जन्नत का किरदार अगर देखना चाहती हो तो ये देखो कि हजरत खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी कैसी थी। आज औरतों में जो सबसे बड़ी बीमारी पाई जाती है, उस बीमारी को मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में जिक्र किया। मेरे आका फरमाते हैं, जब मैंने जन्नत और जहन्नम को देखा तो जहन्नम में मुझे जो औरतें नजर आई उनमें ज्यादातर औरतें जहन्नम में इसलिए गईं, मफ़हूम हदीस पाक है कि वो अपने शौहर की नाशुक्री करती है, नाफरमानी करती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर यहां तक फरमा दिया, अगर सारी जिंदगी औरत के साथ एहसान करो, अगर कुछ कमी हो जाएगी तो सीधा यही कहेंगी कि मैंने तो तुमसे कभी सुख देखा ही नहीं है। ये बताओ कितनी बड़ी नाशुक्री है। शरीयत मुतहरा के अंदर शुक्रगुजारी का हुक्म दिया। आपको पता है हजरत सैयदा खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
कितना काम करती थी बताओ, हाथों के ऊपर, हाथों में छाले पड़ जाते थे। और एक बार हजरत मौला अली ने कहा था, आए फातिमा जाओ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुछ गुलाम आए हैं, कुछ बांदियां आई हैं, जाकर के मांगोगे तुम्हें मिल जाएंगी। हजरत फातिमा जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंची और पहुंच करके जब गुलामों का, बांदियों का सवाल किया, मेरे आका ने फरमाया, फातिमा अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो उन यतीमों का क्या करूंगा, यतीम बच्चों का क्या होगा। अरे फातिमा तुम आई हो तो मैं तुम्हें गुलाम और बांदी तो नहीं दूंगा, मैं तुम्हें वजीफा बताता हूं, ये वजीफा पढ़ लोगी, तुम्हें थकान नहीं होगी और तुम्हें जो है वो काम करने के अंदर आराम मिलेगा। मफ़हूम में हदीस पाक मेरे आका फरमाते हैं कि रोजाना जब बिस्तर पे जाओ 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। और उलमा फरमाते हैं जो इस तस्बीह को पढ़ता है अल्लाह ताला उसके जिस्म के अंदर आराम पैदा फरमा देता है। बताओ हजरत खातून जन्नत ने तकलीफें गवारा की, अगर वो चाहती तो अल्लाह ताला जन्नत से उनके आराम का इंतजाम फरमा देता। तो मेरी माओ बहनों, ये मत देखो कि फलां का जेवर अच्छा है, फलां का मकान अच्छा है, फलां का बंगला अच्छा है, फलां की गाड़ी अच्छी है। अगर देखना हो तो ये देखो, मुझसे ज्यादा तो कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है, मुझसे ज्यादा तो कोई रोजा नहीं रख रहा है, मुझसे ज्यादा तो कोई सदका नहीं कर रहा है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने दौड़ लगाने का हुक्म दिया। कौन सी दौड़? आज हमारी माएं बहनें जो है वो अपने फैशन की दौड़ लगाती हैं, दौलत की दौड़ लगाती हैं। मेरा रब फरमाता है वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, दौड़ो अपने रब की मगफिरत और अपने रब की जन्नत की तरफ। फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। अल्लाह ने तो नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने का हुक्म दिया है। अगर कोई 5 टाइम की नमाज पढ़ता है आप ताज्जुद भी पढ़ो, अगर कोई ताज्जुद पढ़ता है आप इशराक और चाश्त भी पढ़ो, अगर कोई 2 रुपए सदका करता है आप 10 रुपए सदका करो, अगर कोई नफली रोजा 1 रखता है आप 2 रखो। इस तरह नेकियों में आगे बढ़ो। कोई रोजाना 1 पारा पढ़ता है आप 2 पारों की तिलावत करो। ये दौड़ कयामत के दिन काम आने वाली है, वरना जो दुनिया की दौड़ हम लोगों ने लगा करके रखी है ये दौड़ काम आने वाली नहीं है। और इससे पहले भी मैंने कहा था कि बंदा जब मौत का वक्त आता है तब उसे इस बात का एहसास होता है कि मुझे क्या करना चाहिए था और मैंने क्या कर दिया। हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े पाए के इमाम गुजरे हैं। आपके बारे में रिवायत में आता है आपके पड़ोस के अंदर एक लोहार का मकान था, वो दिन भर मेहनत करता, रात होती घर पे आता, इमाम अहमद बिन हंबल को देखता, कहता काश मैं भी अगर कुरान का हाफिज होता, अगर मेरे पास भी काम नहीं होता, रात भर मैं भी अल्लाह की इबादत करता। रोजाना का यही मामूल। जब वो इंतकाल कर गया तो लोगों ने देखा कि वो जन्नत में घूम रहा है। लोगों ने पूछा कि तू जन्नत में कैसे पहुंच गया, तू तो इतना बड़ा आबिद नहीं था और इमाम अहमद बिन हंबल के साथ में जन्नत में। जवाब में कहा कि मैं रोजाना रात में तमन्ना करता था काश मैं भी कुरान का हाफिज होता, कुरान मुझे भी याद होता, मेरे पास भी काम ना होता, मैं भी रात भर इमाम अहमद बिन हंबल की तरह जाग करके इबादत करता, नमाज पढ़ता। मौत के बाद जब रब की बारगाह में मेरी पेशी हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इसलिए बख्श दिया कि तू नेक काम तो ज्यादा नहीं कर सका, लेकिन नेक काम की तमन्ना तो तूने की थी, तेरी तमन्ना को हमने कबूल कर लिया और इमाम अहमद बिन हंबल के साथ जन्नत में मकाम अता फरमा दिया है। जो बंदा नेक काम न करे, तमन्ना भी कर ले, अल्लाह उसे इतना बड़ा अजर अता फरमाता है। तो जो नेक काम कर गुजरे अल्लाह ताला उसे कितनी बड़ी दौलतें अता फरमाएगा। और मेरी मां और बहनों, आखिरत का मामला बड़ा सख्त है। वह बाल की खाल निकाली जाएगी, लम्हे लम्हे का हिसाब होगा। ये सेकंड तुमने कैसे गुजारा था, ये सेकंड कैसे गुजारा था। आपको पता है एक अबू बकर कतानी है, वो कहते हैं कि मेरे दोस्त का इंतकाल हुआ, मैंने दोस्त को ख्वाब में देखा, पूछा अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया। कहते रब की बारगाह में मेरी पेशी हुई, रब ने फरमाया आए बूढ़े तूने फला गुनाह किया। मैंने कहा मौला मैंने फला गुनाह किया। आए बूढ़े तूने फला गुनाह किया। कहा मौला मैंने फला गुनाह किया। एक एक करके मेरी जिंदगी का सारा हिसाब होने लगा। आखिर में रब ने फरमाया बूढ़े तूने फला गुनाह किया। मैं जवाब में हां ना कह सका और मुझे पसीने आने लगे। 3 साल या 30 साल तक रब की बारगाह में मैं खड़ा रहा, यहां तक कि मेरे चेहरे का गोश्त गल करके पिघल करके गिर गया। रब को मुझ पर रहम आया। रब ने फरमाया जा मैंने तुझे बख्श दिया है। उनसे पूछा गया बताओ तो सही कौन सा गुनाह था कि 30 साल तक तुम्हें अल्लाह की बारगाह में खड़े रहना पड़ा। जवाब में कहा अल्लाह ने जब मुझसे पूछा कि एक बार एक खूबसूरत बच्चे को बुरी नजर से तुमने देखा था, मुझे शर्म आ गई, मैं हां नहीं कह सका।
اب میری ماں بہنیں بتائیں، اگر بندہ ساری زندگی نیکی کرے، ایک بار کسی کو بری نظر سے دیکھ لے، 30 سال تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنا پڑتا ہے۔ تو جو ساری زندگی گناہ کرتے ہوئے گزار دے، جس کی زندگی گناہوں کی نظر ہو کر کے رہ جائے، خدا کی بارگاہ میں کیا وہ حساب دے پائے گا؟ رب پوچھے گا فلاں وقت میں تم نے کیا کیا؟ کیا یہ کہو گے کہ فلاں وقت میں ہم جو ہے وہ موبائل کے اندر گانے سن رہے تھے، ہم فلاں وقت میں فلم دیکھ رہے تھے، ہم جو ہے وہ بازار کے اندر بے پردگی کا شکار ہو رہے تھے؟ آپ کو پتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر راستے سے گزر رہے ہیں، اچانک گانے کی آواز کان میں آتی ہے، کان میں انگلی ڈال لیتے ہیں، آگے گئے، اپنے غلام نافع سے پوچھا وہ گانے کی آواز آ رہی ہے کہ بند ہو گئی؟ کہا بند ہو گئی۔ انگلیاں نکال لی۔ کہا تمہیں پتا ہے میں نے کان میں انگلیاں کیوں ڈالی؟ کہا کیوں ڈالی؟ کہا ایک بار میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں جا رہا تھا، گانے کی آواز آئی، میرے آقا علیہ السلام نے اسی طرح کان کے اندر انگلیاں ڈال لی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اگر گانے کی آواز سنے تو کان میں انگلیاں ڈال لے تاکہ گانے کی آواز کان میں نہ آئے، اور ہم لوگ وہ باقاعدہ موبائل لگا کر، واک مین لگا کے کان میں لگا کر کے گانے سنے۔ پتا نہیں ہے جو گانا سنتا ہے اس کے بارے میں کتنی سخت وعید آئی ہے، قیامت کے دن جہنم کا شیشہ پگھلا کر کے اس کے کانوں کے اندر ڈالا جائے گا۔ آج جب شادیاں ہوتی ہیں نا، گانے لگائے جاتے ہیں، ڈی جے لگائے جاتے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ، آپ نے وہ روایت نہیں سنی جب گانا بجتا ہے تو شیطان جو ہے وہ اس محفل میں شریک ہو جاتا ہے اور فرشتے ایسی محفل میں نہیں آتے؟ تو جب تم شادی کے موقع پہ گانا لگاؤ گے، فرشتوں کو تم نے جدا کر دیا، شیطانوں کو دعوت دے دی، پھر جب نکاح خراب ہوتا ہے، طلاقیں ہوتی ہیں، کہتے میں نے لاکھوں روپیہ خرچ کیا، میری شادی پوری کی پوری خراب ہو گئی۔ تو میں کہتا ہوں سوچو، تم نے شیطان کو اپنی شادیوں میں بلایا اور فرشتوں کو اپنی شادیوں سے جدا کیا، ایسی شادیاں برباد نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی؟ آئے میری ماں اور بہنوں، لہذا اپنی شادیوں کو جو ہے وہ سنبھالو اور ایسے گناہوں سے پرہیز کرو۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو تمہاری حاضری ہوگی وہ بڑی سنگین حاضری ہوگی، ایک ایک ہی بات کا حساب رب کی بارگاہ کے اندر دینا پڑے گا۔ اور بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچتا ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، اس بال کی کھال نکالی جاتی ہے، بڑا سنگین معاملہ ہوتا ہے۔ آئے میری ماؤں بہنوں، آج سے یہ عہد کر لو، آج حضور قائد ملت تشریف لائیں گے، ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ان کا رومال تھام کر کے جو بیعت کریں گی تو وہ جو وعدہ کروائیں ان پہ عمل کرنا، کبھی گناہ کی طرف قدم مت بڑھانا، نیکیوں کی طرف زندگی گزارنے کے لیے پختہ عہد کر لینا، اس لیے کہ پتہ نہیں آج ہم ہیں اور کل ہم قبروں کے اندر ہو۔ ہم نے دیکھا ہے کتنی ایسی ماں اور بہنوں کو اور کتنے ایسے جوانوں کو جو کل تک ہمارے درمیان تھے، آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ معلوم ان کی تمنا کیا ہے، ان کی حسرت کیا ہے؟ ایک بھائی کا انتقال ہوا، اس کے دوسرے بھائی نے خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا، پوچھا میرے بھائی کیسا لگ رہا ہے؟ کہا میرے بھائی جب میرا انتقال ہوا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری قبر کے پاس جو 2 رکعتیں تم نے پڑھی تھی نا، وہ 2 رکعت پڑھنے کا موقع مجھے مل جائے۔ یعنی بندہ مرنے کے بعد تمنا کرتا کاش مجھے اگر 2 منٹ بھی مل جائے نا، میں اللہ کی عبادت کر کے اپنے مولا کو راضی کر لوں اور اپنے مولا کی رضا کا سامان کر لوں۔ ان کو تو موقع نہیں مل سکتا، اللہ نے ہم کو تو موقع عطا فرمایا ہے، لہذا عہد کر لو، اے پروردگار عالم، اب تک جو ہے وہ زندگی گزری وہ جیسے تیسے گزر گئی، اب آئندہ کی ہم زندگی خاتون جنت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گزاریں گے۔ باتیں تو مجھے بہت ساری کرنی تھی، لیکن چونکہ اب ٹرین کا ٹائم بھی ہو گیا، مجھے فوراً نکلنا بھی ہے، تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس حوالے سے اور بھی گفتگو ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔